Welcome to all of you again in next point, that is lines, indentations and multi-line statements. Now in the previous section we discussed about what is different types of reserved words, identifiers and corresponding variables, and how we can declare the constants in a Python programming language. For the constant declaration we create a separate file, and that particular file will be implemented in a another type of or another program. Now, in this case, the most important thing in case of a Python programming language, that is our program is a line by line instruction given to the computer system, okay, or given to the interpreter. We use interactive mode for the programming. Now, in case of writing a particular program, we need to perform the operation on a particular statement that should be considered as a single line. Now, when we consider the line, the Python statements are a code instruction that are executed by Python interpreter, and Python statements are usually written in a single line. प्रत्येक स्टेटमेंट असेल किंवा पायथॉनचं प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन जे असते ते एक एक लाईन मध्ये आपल्याला काय करावं लागतं, त्या ठिकाणी स्पेसिफाय करावं लागतं किंवा त्या ठिकाणी द्यावी लागते. ठीक आहे. नाउ इन केस ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स that a Python interpreter can execute are called as a statement. For example, a equal to 1 is an assignment statement. या ठिकाणी जे स्टेटमेंट या ठिकाणी दिसतंय तुम्हाला, तर ते स्टेटमेंट काय कन्सिडर केलं जातं ऍज अ असाइनमेंट स्टेटमेंट म्हणून यूज केलं जातं. बट इट इज अ वन लाइन, इट इज वन instruction given to our interpreter in a Python program. In this case, when we consider Python, end of the statement is marked by a new line character, but we can make a statement and extend over a multi-line with a line continue character slash. जर आपण एखादं स्टेटमेंट एंड केलं, बघा आता आपण सी लँग्वेज जर कन्सिडर केले तर सी लँग्वेजचा जो स्टेटमेंट आहे ते स्टेटमेंट एंड केव्हा होतं, जेव्हा आपण त्याला एंडिंगला सेमीकोलन देऊ. परंतु पायथॉन मध्ये तसं केलं जात नाही. पायथॉन लँग्वेज मध्ये जे स्टेटमेंट एंड होतात ते स्लॅश एन कॅरेक्टरने, आपण ते स्लॅश एन देत नाही. आपण जेव्हा एंटर की प्रेस करतो त्यावेळेस बाय डिफॉल्ट ते स्लॅश एन कॅरेक्टर काय केलं जातं, त्या लाईनच्या एंडिंगला पुट केलं जातं. कंपायलर किंवा इंटरप्रिटर जो आहे तो ऑटोमॅटिकली काय करतो, ते कॅरेक्टर तिथे सेट करतो. दॅट इज द न्यू लाईन कॅरेक्टर. Okay, and that new line character is nothing but the end of your character. But if you want to perform the typing of multiple lines ऑन अ सिंगल लाईन, एकाच लाईन मध्ये आपण किंवा मल्टिपल लाईन्स आपण कन्सिडर केल्या, परंतु ते मल्टिपल लाईन्स ह्या एक सिंगल स्टेटमेंट आहे, बरोबर. तर त्यासाठी तुम्हाला त्या एकाच लाईन वरती मल्टिपल लाईन्स ह्या एका लाईन वरती कंटिन्यू करण्यासाठी एक स्लॅश कॅरेक्टर काय करायचं त्यामध्ये यूज करायचं. नाउ वी कॅन यू विथ द हेल्प ऑफ दॅट स्लॅश कॅरेक्टर वी कॅन राईट सिंगल लाईन इनटू मल्टिपल लाईन. एक सिंगल लाईन आपण मल्टिपल लाईन मध्ये काय करू शकतो, कन्वर्ट करू शकतो. Then in the most programming languages like C, C++, Java use the opening and curly braces to define the block of a program. But in Python, we can use indentation. That is the most important thing. Indentation is a very useful term in the Python programming language. Without indentation, your program does not run. Even our indentation are missed, then and then also our program will get error. त्याला indentation जर प्रॉपर मॅच झाले नाही तर सुद्धा तुमचा प्रोग्राम काय झालेला असतो, त्या ठिकाणी एरर, त्या स्टेटमेंटला जिथे indentation मॅच होणार नाही ते काय करतो, तो एरर रिटर्न करतो. नाउ इट हेल्प्स टू कन्वे a better structure of a program to the reader. It is used to clarify the link between the control flow constructs such as conditions or loops and code contained within and outside of them. आपण जर एखादा लूप यूज केलं असेल, आपण एखादा कंट्रोल स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी वापरलेलं असेल, तर त्या कंट्रोल स्ट्रक्चरचं किंवा त्या लूपची जी बॉडी आहे किंवा जो ब्लॉक आहे तो रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपल्याला हे आयडेंटिफिकेशन त्या ठिकाणी यूज करता येतात किंवा आयडेंटिफिकेशनचा वापर त्या ठिकाणी केला जातो. नाउ कोड ब्लॉक or we consider the function body of the function, or we can say it is a loop. We start with the indentation and end with a first unindented line. आपल्याला ते जर एंड करायचं असेल तर unindented लाईन म्हणजे जिला आयडेंटिफिकेशन नाहीये ती लाईन त्याची काय असणार आहे, एंडिंग. त्या आयडेंटिफिकेशनची एंडिंग लाईन म्हणून काय केली जाते, म्हणजे पुढची जी लाईन स्टार्ट होईल तुमचा ब्लॉक कंप्लीट झाल्यानंतर ती लाईन त्या अनआयडेंटेड लाईन पासून काय केली जाते, कंटिन्यू केली जाते. नाउ द अमाउंट ऑफ आयडेंटिफिकेशन इज अप टू अस, बट इट मस्ट बी कन्सिस्टंट थ्रू आउट द ब्लॉक. कॉमन पाहिजे, एक सेम पॅटर्न मध्ये, सेम आयडेंटिफिकेशन मध्ये आपण त्या ठिकाणी दिला पाहिजे. आणि आयडेंटिफिकेशन म्हणजे वेगळं काही नाही. दॅट इज वी कन्सिडर व्हाईट स्पेसेस as an indentation in Python programming. You can see this. That is the 4 white spaces are used for the indentation and is preferred over a tab. एक टॅब म्हणजे तुमचं एक आयडेंटिफिकेशन तयार होतं, किंवा आपण त्या ठिकाणी ते व्हाईट स्पेसेस जर त्या ठिकाणी कन्सिडर केले तर ते ऍज अ आयडेंटिफिकेशन म्हणून काय करता येतात, आपल्याला यूज करता येतात. नाउ वी कॅन सी दिस पर्टिक्युलर फिगर. हियर आवर फर्स्ट ब्लॉक स्टार्ट विथ दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. Okay, and in this particular block we can have some particular statement. आपल्याला इथे याचा ब्लॉक तयार करायचा. मग काय केलं, पहिला ब्लॉक हे झालं तुमचं ब्लॉकचं स्टार्टिंग स्टेटमेंट.
जिथनं तो ब्लॉक सुरू व्हायचा, जसं आपण फंक्शनचा हेडर देतो आणि तिथून खाली ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट दिला की तिथून पुढे काय होतं, क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट पर्यंत त्याचा ब्लॉक मेन्शन करतो. तसं इथे काय झालं, ब्लॉक 1 इथनं स्टार्ट झाला आणि तो ब्लॉक स्टार्ट झाल्यानंतर इथे काही व्हाईट स्पेसेस दिले बघा. बाय डिफॉल्ट दीज आर द 4 टॅब, सॉरी 4 व्हाईट स्पेस कॅरेक्टर्स किंवा एक टॅब असेल. ठीक आहे. तर दुसरा ब्लॉक पूर्ण जो सेकंड जो आयडेंटिफिकेशनचा पार्ट आहे तो इथनं स्टार्ट झाला. नाउ दिस पर्टिक्युलर स्पेस इज नथिंग बट द आयडेंटिफिकेशन फॉर द ब्लॉक 1. मग याचं आयडेंटिफिकेशन किंवा ह्या ब्लॉक 2 चे करस्पॉन्डिंग परत इथे काय आले, तुमचे हे 4 स्पेसेस तयार झाले. मग इथे ह्या पॉइंट पासून इथपर्यंत किंवा त्या मध्ये जेवढं काही तुम्ही स्टेटमेंट देणार ते सेम आयडेंटिफिकेशन मध्ये असले पाहिजे. इथे एक स्टेटमेंट आहे, इथे दुसरं स्टेटमेंट आहे, इथून तिथे तिसरं स्टेटमेंट आहे. इथे तुम्ही असं करू शकत नाही की पहिलं स्टेटमेंट ह्या पॉइंटला आलं आणि दुसरं स्टेटमेंट इथे कुठेतरी आलंय किंवा त्याच्यामध्ये कुठेतरी गेलं. सो दे आर इनव्हॅलिड आयडेंटिफिकेशन. वी हॅव कन्सिस्टंट कॉमन फिक्स एकाच लाईन मध्ये त्या ठिकाणी ते आयडेंटिफिकेशन. ब्लॉक 3 बघा, इथे ब्लॉक 3 इथनं स्टार्ट झाला. जिथे ब्लॉक 3 एंड झाला, तुमचा ब्लॉक 2 कंटिन्यू कुठनं होतोय परत ह्या पॉइंट पासून बघा, इथनं परत तो दुसरा ब्लॉक कंटिन्यू झाला. आणि जिथे ब्लॉक 2 एंड झाला त्यानंतर तुमचा पहिला ब्लॉक जिथनं सुरू झाला तिथं तुमचा अनआयडेंटिफाईड स्टेटमेंट कुठे आहे, इथं आहे. हे इथून पुढे काय झालं, तुमचा दुसरा जो पहिला ब्लॉक होता तो ब्लॉक तिथे पुन्हा कंटिन्यू झाला. म्हणजे इथे तुम्ही काय करताय, ब्लॉक मध्ये एंट्री करत चाललात आणि इथनं ब्लॉक मधनं काय होत आहे, पुन्हा बाहेर येणार. अशा पद्धतीने हे आयडेंटिफिकेशन पायथॉन प्रोग्रामिंग मध्ये यूज केले जातात. नाउ वी कॅन सी वन डेमो, वन एक्झाम्पल करस्पॉन्डिंग टू दिस आयडेंटिफिकेशन. व्हॉट इज गिवन दॅट we consider one particular file. We directly consider the interactive mode of the, I can see this is the interpreter. So in this case we can write one indentation. आपण एक सिंपल प्रोग्राम त्या ठिकाणी देतोय. मी काय केलंय, एक फॉर लूप या ठिकाणी वापरतोय. आपण कंट्रोल स्ट्रक्चर नंतर घेणारच आहोत, परंतु एक आयडेंटिफिकेशन हा काय भाग असतो हे आपल्याला लूप मधनं किंवा आपल्याला ब्लॉक त्या ठिकाणी पाहिजे म्हणून आपण या ठिकाणी तो लूप मी या ठिकाणी जस्ट यूज करतोय. फॉर इंटू ब्रॅकेट, आता इथे ब्रॅकेट नाही वापरले तरी चालतं फॉर लूप मध्ये. इन डिटेल वी डिस्कस इन नेक्स्ट सेक्शन ऑल्सो. फॉर आय इन रेंज, रेंज नावाचं एक फंक्शन आहे ज्यामध्ये आपण रेंज देऊ शकतो 10 पासून 11 पर्यंत. आणि इथे मला आयडेंटिफिकेशन द्यायचे तर काय केलं जातं, कोलन वापरलं जातं. कोलन दिलं की काय होतं, तुमचे आयडेंटिफिकेशन त्या पर्टिक्युलर लूप साठी, त्या ब्लॉक साठी त्या ठिकाणी कन्सिडर केलं जातं. मग मी इथे कोलन दिल्यानंतर बघा तुमचा कर्सर बाय डिफॉल्ट काय झाला, 4 स्पेसेस सोडून पुढे आला. नाउ दिस इज द आयडेंटिफिकेशन. हा एवढा जो भाग दिसतोय तुम्हाला, हा फॉरच्या ह्या पार्ट पासून इथपर्यंत हा काय झाला, आयडेंटिफिकेशनचा पार्ट आला. मग आता इथून पुढे मी जेवढे स्टेटमेंट देणार हे कशाचे अंडर असणार आहे, तुमच्या या फॉर लूपच्या अंडर असणार आहे. सो आय विल हिअर कन्सिडर प्रिंट आय. मी इथे आय ची व्हॅल्यू प्रिंट करणार आहे आणि आय 1 नी इन्क्रीज करणार आहे, आय प्लस इक्वल टू 1. ठीक आहे. किंवा या ठिकाणी आय एक दुसरी कंडिशन दिली, दुसरा एक ब्लॉक मी या ठिकाणी तयार केला. सपोज मी आय इक्वल टू 5 जर झालंय, आय ची व्हॅल्यू जर 5 येत असेल, सो मिसिंग अवर आयडेंटिफिकेशन. वन सेकंड, कन्सिडर. नाउ वी कॅन यूज हिअर ऑल्सो कोलन. काय झालं, माझा पहिला ब्लॉक इथनं सुरू झाला, इथे कंप्लीट झाला. ठीक आहे. इथनं हे जे ब्लॉकचे स्टेटमेंट इथनं सुरू झाले बघा, ह्या ब्लॉक मध्ये जे स्टेटमेंट असतील ते सेम पॅटर्न मध्ये येतील. आता मी इथे परत कोलन दिलं तर माझं परत एक आयडेंटिफिकेशन पडलं, पुन्हा एक काय तयार झालं, आयडेंटिफिकेशन तयार झालं. आणि मी इथे काय केलं, याला ब्रेक केलं. आणि ब्रेक केल्यानंतर माझं पुढचं आयडेंटिफिकेशन एंड झालं. म्हणजे मी काय आलो, परत फॉर लूप मध्ये आलो. फॉर लूप मध्ये आल्यानंतर मी पुढचे जे काही स्टेटमेंट्स असतील ते माझे स्टेटमेंट नाहीये. नाउ वी कॅन कम ऑन दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. अगेन वी से प्रिंट, किंवा या ठिकाणी मी तो ब्लॉक मध्ये घेणार पण नाही त्याला. अशा पद्धतीने मी काय केलं, हे आयडेंटिफिकेशन या ठिकाणी यूज केले. मी जेव्हा इथनं एंटर की प्रेस केली त्यानंतर माझे नंबर्स प्रिंट झाले बघा, 1 2 3 4 5 पर्यंत नंबर प्रिंट झाले आणि त्याला 5 मॅच झालं, कंडिशन मॅच झाली. त्यानंतर लूप काय झालं, तुमचं ब्रेक झालं. अशा पद्धतीने हे आयडेंटिफिकेशन काय केले जातात. आता मला वाटलं की हे ब्रेक फार पुढे जात आहे, हे आयडेंटिफिकेशन माझं इनव्हॅलिड आहे. सो वी चेंज इट. तुम्हाला जशा पद्धतीने ते आयडेंटिफिकेशन द्यायचे ते आयडेंटिफिकेशन त्या पद्धतीने तुम्ही मेन्शन करू शकता. बट दे हॅव फिक्स. आता तो आयडेंटिफिकेशन नाही कन्सिडर करणार, हे ब्रेक त्या फॉरच्या अंडर आहे. सो इफ यू वॉन्ट दिस ब्रेक अंडर दिस इफ कंट्रोल,
देन वी कन्सिडर दिस पर्टिक्युलर एडेंटेशन. या पद्धतीने तुम्ही काय केलं ते एडेंटेशन 4 स्पेसेस द्या, 2 स्पेसेस द्या, परंतु ते एडेंटेशन त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करा. बाय डिफॉल्ट ते 4 स्पेसेस एडेंटेशन त्या ठिकाणी पायथॉन मध्ये वापरलं जातं. आता या ठिकाणी बघा मी एंटर की प्रेस केली, तो न्यू लाईन कॅरेक्टर पुट करून पुढच्या लाईनला आला आणि परत मी एक एंटर की प्रेस केली, तुमचा प्रोग्राम काय झाला तिथे ते जे फॉर लूप आहे ते एक्झिक्यूट झालं, 5 टाइम्स तुमचा लूप कंटिन्यू झाला. अशा पद्धतीने हे एडेंटेशन सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे ती त्या ठिकाणी काय केले जाते, वापरले जाते. आता मी या ठिकाणी मल्टीलाईन स्टेटमेंट कशा पद्धतीने राईट करायचं आपण वरती बघितलं की त्या ठिकाणी स्लॅश वापरला तर आपली मल्टीलाईन त्या ठिकाणी तयार होते. मग मी काय केलं, एक स्टेटमेंट या ठिकाणी कन्सिडर करतो. सपोज वी कन्सिडर स्टार्ट इक्वल टू लाईन 1, ठीक आहे, प्लस, आता हे प्लस आणि मी इथे स्लॅश रिप्रेझेंट केला. त्यानंतर लाईन 2 प्लस स्लॅश, प्लस काय करतोय तुमच्या स्ट्रिंग कॉन्कॅट करतोय आणि या ठिकाणी मी म्हंटल लाईन 3. आता ऍक्च्युली हे स्ट्रिंग फॉर्मॅट मध्ये पाहिजे. स्टार्ट झालं, पहिल्यांदा काय केलं मी इथे ही पहिली लाईन घेतली, लाईन 1 पहिली स्ट्रिंग घेतली, स्लॅश नंतर मी इथे दुसरी लाईन त्या ठिकाणी दिले, अनएक्सपेक्टेड कॅरेक्टर आफ्टर लाईन कंटिन्यूएशन. Actually it expects the indentation also. इथे पण त्याला स्पेसेसची गरज पडते. अनएक्सपेक्टेड indentation. सुरुवातीलाच आपण स्पेस दिलेला आहे. हे indentation फार महत्त्वाची गोष्ट या ठिकाणी वापरली जाते. This is line 1, line 2. Destination character. We consider it in the form of file. We have existing file open. इथे ही फाईल आहे. आता इकडे मी खाली काही नंबर ऑफ लाईन्स कन्सिडर करतो. सपोज वी कन्सिडर द स्टार्ट इक्वल्स टू लाईन 1, तोच पार्ट आपण या ठिकाणी घेतो, प्लस स्लॅश. काय केलं बघा तिथे आता प्लस आणि स्लॅश नंतर टॅब कुठे गेला, ठीक आहे, त्यांनी एक आयडेंटिफिकेशन त्या ठिकाणी फॉलो केलं. त्यानंतर लाईन नंबर 2 प्लस स्लॅश, दुसरी लाईन आता इथून पुढे थर्ड लाईन असेल, लाईन 3. अशा पद्धतीने ह्या 3 लाईन्स आपण या ठिकाणी कन्सिडर केल्या. आता मी ह्या 3 लाईनचे जे व्हेरिएबल्स आहेत हे तिन्ही व्हेरिएबल मला डिक्लेअर करावे लागतील तर तो प्रोग्राम रन होईल. अदरवाइज इट विल जनरेट द एरर. ओके, it is line 1 is not defined. We need to define that particular line first. So we declare the first line 1 variable, line 1 याची स्ट्रिंग मी डिफाइन करतो काहीतरी, स्ट्रिंग मध्ये देतो मी याला line 1 ला. मी लाईन दिलंय इथे सपोज मल्टी लाईन, काय म्हटलं मी याला, मल्टी लाईन. पहिल्या लाईन 1 मध्ये मी मल्टी लाईन म्हटलं. लाईन 2 नावाचा जो व्हेरिएबल आहे, लाईन 2, तर मी याला पण एक स्ट्रिंग असाइन केली, स्पेस दिला, मल्टी लाईन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स इन सिंगल लाईन, इन सिंगल लाईन. आणि लाईन 3 जी आहे ती मी दुसऱ्या काहीतरी व्हेरिएबलनी लाईन 3 दुसरा व्हेरिएबल दिला मी, सपोज इथे नंबर दिला काहीतरी 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग असं काहीतरी नंबर मी त्या ठिकाणी पास केला. आता तिन्ही लाईन्स आपण डिक्लेअर केल्या, तिन्ही व्हेरिएबल डिक्लेअर केले ना. वी कॅन सी वन कांट कॉन्कॅटेनेट स्ट्रिंग अँड इंट. ओके, आपल्याला हे इंटिजर आलाय, हा इंटिजर आपल्याला लागेल स्ट्रिंग मध्ये. सो वी कन्सिडर हियर str. मी काय करतोय त्याला कन्वर्ट करतोय स्ट्रिंग मध्ये.
ती नंबर सुद्धा काय होईल तुमचा स्ट्रिंग मध्ये कन्वर्ट होईल आणि तो तिथे कॉन्कॅट केला जाईल. आउटपुटला काहीच नाही प्रिंट केलंच नाही आपण स्टार्टला प्रिंट करावं लागेल ना. सो वी कन्सिडर प्रिंट स्टार्ट. We can consider the output. See this multi-line आपण एका याच्यामध्ये घेतलं होतं प्लस स्लॅशने आपण स्टेटमेंट इन सिंगल लाईन आणि त्याच्यानंतर पुढे काय केलं आपण तिसरी लाईन त्या ठिकाणी कन्सिडर केली होती. हे सगळे स्टेटमेंट पुढे आले तुमच्या एका लाईन मध्ये, जे ऍक्च्युली आपण देताना काय केलं मल्टिपल लाईन मध्ये दिले, परंतु प्लस आणि बॅकवर्ड स्लॅशने त्यांना काय केलं कॉन्कॅट केलं, अटॅच केलं आणि एका सिंगल लाईन मध्ये, म्हणजे बाय डिफॉल्ट जे स्लॅश इन कॅरेक्टर इथे पुट होतं ते एक स्लॅश इन कॅरेक्टर या ठिकाणी पुट होणार नाही. ते कशाने पुट होईल तुमचं हे बॅकवर्ड स्लॅश म्हणजे पुढच्या न्यू लाईन सेम लाईन वरती ते डिस्प्ले केलं. अशा पद्धतीने हे मल्टीलाईन कमेंट्स तुम्हाला मल्टीलाईन स्टेटमेंट तुम्हाला त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करता येतात. आता या ठिकाणी बाय डिफॉल्ट आता इथे दोन टाईपचं लाईन कंटिन्युएशन आहे. हे आपण जे रिप्रेझेंटेशन दिलंय हे एक्सप्लिसिट आहे, म्हणजे आपण सांगितलं त्याला की हे सिंगल लाईन कमेंट मध्ये घे सगळं, हे सिंगल लाईन मध्ये डिस्प्ले करायला. पण इम्प्लिसिट म्हणजे बाय डिफॉल्ट म्हणजे आपण त्याला न सांगता कंपायलर किंवा तो जो इंटरप्रिटर आहे तो ऑटोमॅटिकली काय करेल त्याचं सिंगल लाईन मध्ये त्याला डिस्प्ले करेल. मग आपण एखादा टपल डिस्प्ले केला किंवा एखादे काल जे व्हेरिएबल्स आपण घेत होतो त्याच्यामध्ये बघा बाय डिफॉल्ट तो काय करायचं टपल असेल किंवा तुमची लिस्ट असेल ते एका लाईन मध्ये सगळे डिस्प्ले करत होता. ते झालं इम्प्लिसिट डिस्प्ले किंवा इम्प्लिसिट लाईन. ओके, प्रिंटिंग इम्प्लिसिट लाईन. अशा पद्धतीने आपल्याला हे मल्टी लाईन आणि सिंगल लाईन त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करता येतात. नाउ नेक्स्ट थिंग हिअर वी कन्सिडर द कमेंट्स. हाऊ वी कॅन राईट द कमेंट्स. कमेंट्स कशा पद्धतीने दिल्या जातात. दोन टाईपच्या कमेंट्स आपल्याला पायथॉन मध्ये आहेत, इथे मी वापरले बघा हॅश वापरले. दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल लाईन कमेंट. दिस इज अ सिंगल लाईन कमेंट. सिंगल लाईन कमेंट याला सिंगल लाईन कमेंट म्हटलं जातं. मल्टी लाईन कमेंट कशी देणार, तर या ठिकाणी ट्रिपल डबल कोट याला म्हणायचं मल्टी लाईन कमेंट. ट्रिपल डबल कोट आहे, सॉरी ट्रिपल सिंगल कोट आहे. डबल कोट ट्रिपल सिंगल कोट डबल कोट म्हटलं तर तो स्ट्रिंगच कन्सिडर करतो. 1 2 3. नाउ वी कॅन सी दिस इज कॉल्ड एज द मल्टी लाईन कमेंट. If you have comment one multiple lines, one way. Actually आता मल्टी लाईन मध्ये सिंगल कोट जरी दिला किंवा डबल कोट जरी दिला तरी तो सेम फॉलो करेल. सेकंड नंबर लाईन सेकंड लाईन in comment, then third line in comment, okay, and fourth line in comment. 1 2 3. आता ऍक्च्युली जर आपण कमेंट दिली तर तो पार्ट त्या प्रोग्रामिंगचा पार्ट राहत नाही. सो वी कन्सिडर दिस इज द मल्टिपल लाईन ऑफ कमेंट्स. आता मी जर माझं हे जर स्टेटमेंट कमेंट मध्ये असतील तर आपल्याला एरर येणार नाही, अदरवाइज इट विल जनरेट पर्टिक्युलर एरर. ओके, दिस इज द मल्टी लाईन कमेंट. मल्टिपल लाईन्सला आपल्याला जर कमेंट द्यायची असेल तर अशा पद्धतीने आपण ती देऊ शकतो. आता जर सपोज मला इथे आपण हे जे डिस्प्ले केलंय फक्त मला पाय आणि याच्याच व्हॅल्यू पाहिजे तर या ठिकाणी मी मल्टी लाईन कमेंट मेन्शन केली. बघा हा सगळा पार्ट कमेंट मध्ये आला. वी कॅन से दिस विल बी इन द कमेंट फॉर्म. आपल्याला आता फक्त काय डिस्प्ले होणार आहे, पाय आणि ग्रॅव्हिटी ह्या दोनच गोष्टी या ठिकाणी काय केल्या जातील डिस्प्ले केल्या जातील. नाउ यू कॅन सी द आउटपुट पाय अँड ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू जे कॉन्स्टंट आपण डिक्लेअर केले होते त्याच्याच. बाकी सगळा प्रोग्राम कशामध्ये आला तुमचा कमेंट सेक्शन मध्ये आला, कमेंट पार्ट मध्ये त्या ठिकाणी तयार झाला. लक्षात आलं. दिस इज कॉल्ड एज द मल्टी लाईन कमेंट. कॅन बी कन्सिडर ॲज डबल कोट ऑल्सो. वी कॅन यूज डबल कोट 3 times. That is also considered as a multi-line comment in a Python programming language. Now next one is nothing but the input and output functions. Which functions are used or considered as input output functions? So we here in the same program we consider input output function. I will put this part is in the form of comment also. मी याला पण comment मध्ये देतो आणि आपण input output function याच्यामध्ये खाली घेऊ शकतो. सिंगल प्रोग्राम तुम्हाला त्या ठिकाणी वापरता येईल. सो इनपुट अँड आउटपुट फंक्शन्स. इनपुट अँड आउटपुट.
आपण प्रत्येक वेळेस डेटाला व्हॅल्यू असाइन नाही करू शकत, बरोबर. बऱ्याच वेळा आपल्याला काय करावं लागतं, युजर कडनं पण काय करायचं, इनपुट ऍक्सेप्ट करायचं. युजर कडनं सुद्धा आपल्याला डेटा ऍज अ इनपुट म्हणून कन्सिडर करायचं. मग जेव्हा आपल्याला युजर कडनं इनपुट घ्यायचं असतं त्यावेळेस या ठिकाणी पायथॉन प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये इनपुट नावाची मेथड किंवा इनपुट नावाचं फंक्शन काय केलं जातं, यूज केलं जातं. नाउ दिस फंक्शन हेल्प्स टू एंटर डेटा ऍट रन टाइम बाय युजर. नाउ वी कॅन से हियर, आय विल राइट, इट हेल्प्स to accept data from user at runtime. रन टाइम युजर कडनं डेटा त्या ठिकाणी जर ऍक्सेप्ट करायचा असेल तर आपल्याला काय वापरायचं आहे, इनपुट हे फंक्शन वापरायचं आहे. इनपुटचा यूज करून आपण युजर कडनं डेटा कमांड प्रॉम्प्ट वरती त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. नाउ इनपुट मीन्स डेटा एंटर्ड बाय द युजर प्रोग्रामर इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम. इन द पायथॉन द इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू ऍक्सेप्ट एन इनपुट फ्रॉम द युजर. सो the syntax for this particular accepting the input, याचा syntax कसा वापरला जाईल बघा. Syntax, how we can get the input. Syntax मध्ये बघा या ठिकाणी मी जस्ट एक व्हेरिएबल, जनरल सिंटॅक्स एकदा देतोय. व्हेरिएबल नेम, पहिल्यांदा व्हेरिएबलचं नाव द्यायचंय, त्यानंतर तुम्हाला काय करायचंय, इनपुट म्हणायचंय. फक्त इनपुट फंक्शन कॉल करायचं. मग तो काय करेल, कुठलाही आर्ग्युमेंट कन्सिडर न करता, कुठलाही आर्ग्युमेंट त्या ठिकाणी पास न करता तो इनपुट काय करेल, त्या ठिकाणी युजर कडनं ऍक्सेप्ट करेल. त्यानंतर जर मला या ठिकाणी व्हेरिएबल नेम स्पेसिफाय करायचं असेल तर या ठिकाणी आपण इनपुट फंक्शनला पॅरामीटर देऊ शकतो. सो इफ यू कन्सिडर द व्हेरिएबल नेम आणि हिअर वी कॅन पास अ पर्टिक्युलर स्ट्रिंग. कोणत्या व्हेरिएबल मध्ये तुम्हाला इनपुट पाहिजे, सपोज मला या ठिकाणी म्हणायचं एंटर इनपुट, एंटर अ नंबर, मला अशी स्ट्रिंग पास करायची इथे, किंवा आपण जे जनरल फॉर्मॅट म्हणून आपण म्हणूया स्ट्रिंग. काही स्ट्रिंग तुम्हाला मेसेज त्या ठिकाणी द्यायचा आहे. दिस इज द सिंटॅक्स फॉर ऍक्सेप्टिंग द इनपुट फ्रॉम द युजर. नाउ यू कॅन सी द पर्टिक्युलर आउटपुट. सो आय विल पुट दिस पार्ट इन द कमेंट. मी काय करतोय, 2 नंबर युजर कडे ऍक्सेप्ट करतोय. सो हिअर वी कन्सिडर a इक्वल्स टू इनपुट, एंटर व्हॅल्यू ऑफ a. इथे मी काय म्हणतोय, एंटर व्हॅल्यू ऑफ a. ठीक आहे. त्यानंतर दुसरं व्हेरिएबल बी घेतला मी, त्याला पण सेम मेसेज दिला, एंटर व्हॅल्यू ऑफ बी. ठीक आहे, एंटर व्हॅल्यू ऑफ अ बी. आता काय करायचं तुम्हाला, या दोघांची ऍडिशन द्यायची. ठीक आहे, दोघांची ऍडिशन देताना सी इक्वल्स टू ए प्लस बी. आउटपुट सॉरी, आणि रिझल्ट प्रिंट करायचा आहे, प्रिंट ऍडिशन इक्वल टू सी. ऍडिशन इक्वल्स टू, आपल्याला काय करायचे, ऍडिशन सेम याच्यामध्ये डिस्प्ले करायची, प्लस स्लॅश str or c. ठीक आहे, अशा पद्धतीने या ठिकाणी काय झालं, तुमचं इनपुट युजर कडनं ऍक्सेप्ट झालं आणि त्याच लाईनला तुमची ऍडिशन सुद्धा डिस्प्ले झाली. Now we can execute the program. Slash. We can display addition equal to print formatting आपण नंतर देऊया. या ठिकाणी मी print c करतोय, c न्यू लाईन लागते. प्रोग्राम सेव्ह करा, व्हॅल्यू डिस्प्ले होऊन जाईल ऍडिशनची. आता इथे बघा, एंटर व्हॅल्यू ऑफ ए, तो आता युजर कडनं व्हॅल्यू घेतल्याशिवाय पुढे जाणार नाही. मी व्हॅल्यू दिली इथे 50, त्यानंतर तो मग व्हॉट आपण एंटर व्हॅल्यू is the value of a, इम्पोर्ट केलं त्याने, कमेंट मध्ये आलं. आता enter value of a we consider 50, enter value of b we consider 60, and we get addition equal to 110. आता ही 110 तुम्हाला इकडे वरती पण डिस्प्ले करता येतात. त्याचा जो फॉर्मॅट आहे तो फॉर्मॅट आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरता येतो. जसं की तुम्ही या ठिकाणी म्हणू शकता %c. अशा पद्धतीने तुम्हाला ती ऍडिशन जी आहे ती ऍडिशन काय होते त्या ठिकाणी सेम लाईन वरती डिस्प्ले करता येईल.
invalid syntax. Run the module. Addition, enter value of A, enter value of B, then during the string not follow. You can see addition equal to C variable इथे पास झाला त्याची व्हॅल्यू डिस्प्ले झाली 56. हा एक फॉर्मॅट आपल्याला प्रिंट फंक्शनचा मिळतो. आणखी काही फॉर्मॅट्स आहेत जे आपण नेक्स्ट सेक्शन मध्ये बघणार आहोत. प्रिंट मध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या टाइपचे फॉर्मॅटिंग कशा पद्धतीने परफॉर्म करता येतात ऍज अ आउटपुट फंक्शन. ठीक आहे. ऍड सी त्या पद्धतीने पण त्या ठिकाणी आपल्याला आउटपुट डिस्प्ले करता येईल. ओके. Now this is all about the input and output functions. म्हणजे युजर कडनं इनपुट कसं घेणार किंवा कशा पद्धतीने डिस्प्ले करणार ह्या पद्धतीने आपण ते फॉर्मॅटिंग त्या ठिकाणी देऊ शकतो. We can use square curly brackets also in the printf function to display the output. Just like I will use addition is. Okay, just we can use this square bracket and ending ला या ठिकाणी आणखी एक फॉर्मॅट या ठिकाणी तुम्हाला दाखवतोय मी. स्ट्रिंग कंप्लीट झाली त्यानंतर डॉट द्यायचा आणि याला फॉर्मॅट एक फंक्शन आहे format ह्या फंक्शनचा यूज तुम्हाला करायचा आहे. फॉर्मॅट ऑफ सी ते सी पास करायचं त्या फॉर्मॅट फंक्शन. अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्हाला काय केलं जाईल तुमचे जे काय आउटपुट आहे ते आउटपुट त्या ठिकाणी प्रॉपरली डिस्प्ले केलं जातं. बघा इथे ऍडिशन 60 या पद्धतीने तुम्हाला प्रिंट फंक्शन वेगवेगळ्या फॉर्मॅट मध्ये सुद्धा यूज करता येईल किंवा वापरता येईल. ठीक आहे. Now this is all about the input function and output function regarding to that of the Python programming language. Now next we discuss operation on the data using different operators, that is the different types of operators used in the Python programming language. Now we continue this section in the next lecture. Today we complete the lecture at this particular point. Okay.